गोलकेरी में 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के महानिर्देशक श्री के द्विवेदी के नियंत्रण में एवं निर्देशक डॉक्टर पूनम सिन्हा के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में 5 दिवसीय ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन गोलकेरी बैंकेट नेशनल हाईवे नंबर 8 नियर तरसाली बाईपास वडोदरा गुजरात में किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सफल उद्यमी से मुलाकात, उसके अनुभवों को साझा तथा प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं को पूरा किया और इकाई का भ्रमण कराया। इसके तहत सिद्धिविनायक मार्बल का भ्रमण कराया गया, जिसमें ओनर श्री अशोक जी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार व्यवसाय प्रबंधन करना चाहिए, पैकेजिंग, विज्ञापन का माध्यम क्या होगा इत्यादि का उत्तर देकर प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं को पूरा किया गया और अपनी यूनिट का प्रत्येक प्रोसेस यूनिट को दिखाया गया, जिससे प्रशिक्षण में सम्मिलित टॉपिक को पूरा किया जा सके। इसके लिए कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर श्री उमाचरण राजपूत जी द्वारा अशोक जी का धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं को पूरा किया और विनम्रता पूर्वक तथा विस्तार से प्रशिक्षणार्थियों को अपनी इकाई की कार्यप्रणाली से समझाया। रिपोर्टर नजीर शेख के साथ कैमरामैन असलम मला, वडोदरा। मैं भरूच जन शिक्षण संस्थान से हूँ। मेरा नाम जुबैद शेख है। मैं यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग जो MHDE के द्वारा स्पॉन्सरशिप की गई और निस्बत ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके महानिर्देशक श्री के द्विवेदी जी और निर्देशक श्री डॉक्टर पूनम सिन्हा जी ने हमारे ऊपर उमाचंद्रन साहब को नियुक्त करके ये एक ट्रेनिंग का उनको जिम्मा सौंपा जी, जो ये 5 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने बखूबी निभाया, जिसके अंदर उन्होंने हमें बहुत सी मालूमात दी। जैसे कि पहले दिन हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लोन के बारे में, बैंक के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो 72 लोग हैं और 72 लोग पूरे गुजरात से जितनी भी जन शिक्षण संस्थान है उसके रिसोर्स पर्सन और PO यहाँ पे आए, जिनको उमाचंद्रन साहब ने बहुत अच्छी तरह इकट्ठा करके बहुत अच्छी सुविधा के अंदर हमें रखा, जिसके अंदर हमें बहुत सी ट्रेनिंग के प्रकार सिखाए, कौन सी ट्रेनिंग में किस तरह से हमें निपुण होना है। बैंक की इन्फॉर्मेशन दी, लोन की इन्फॉर्मेशन दी, उसके अलावा हमें डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन दी। और आज हम यहाँ चौथे दिन में सिद्धिविनायक मार्बल्स में आए हुए हैं, जहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जिसमें हमें उनके मालिक श्री अशोक साहब और उनके परमार साहब जो रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब थे और उनके जो हिमांशु भाई और धवल भाई ने हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। उनके यहाँ पे जो यहाँ पे मार्बल की अलग अलग स्टाइल और अलग अलग CNC मशीन में किस तरह से काम होता है वो सब प्रैक्टिकली हमें सिखाया, जो हमने कभी नहीं देखा था, कभी हमने जाना नहीं था। ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिली, जिससे हमें वो जानकारी के साथ हम हमारे सभी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और ऐसी उनकी जो कहानी हमें बताई कि कहाँ से वो शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, तो ये सारी जानकारी हमें बहुत अच्छी मिली। और ये सब जानकारी ये सब हमें दिलाई उमाचंद्रन साहब जी की वजह से, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छे ट्रेनर्स, बहुत अच्छे ट्रेनिंग देने वाले हमें यहाँ पे दिए, जिससे हमें बहुत मालूमात हुई। और हम निस्बत के महानिर्देशक साहब से और निर्देशक जो पूनम जी है उनसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रतिवर्ष इसी तरह की बार बार रखी जाए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम जुबैद शेख है। मैं भरूच जन शिक्षण संस्था से आया हूँ। મારું નામ ફાલ્ગુની રાજપૂત છે। હું જન શિક્ષણ સંસ્થાન કચ્છ તરફથી આવેલી છું। નિસ્બત દ્વારા 17/1 થી લઈ અને 21/1 સુધી 5 દિવસનું અમારા તમામ ટ્રેનીઓ માટે એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરેલું હતું। આ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં અલગ અલગ જાતની દરરોજ અલગ અલગ ફેકલ્ટી આવી હતી। અમે બિલકુલ કોરી સ્લેટ જેવા અહીંયા આવેલા હતા, અધૂરું ઘડું જેને કહેવાય।
સાહેબે એટલી સારી ખાસ કરીને રાજપૂત સાહેબે એટલી ખાસ સારી ફેકલ્ટી બોલાવેલી હતી અને એના દ્વારા જે અમારું નિરાકરણ અમુક વસ્તુ એવી હતી કે જેનો અમને કોઈ આઈડિયા નહોતો. અમારું જે ફિલ્ડ છે એના ઉપર તરફ નોલેજ, માર્કેટિંગનું નોલેજ, અમુક વસ્તુ એવી હતી કે જેના તરફ અમને કાંઈ ધ્યાન જ નહોતું દોરવી શકતા અમે લાભાર્થીઓનું. તો આ જે ટ્રેનિંગ 5 દિવસની ટ્રેનિંગ અમે લીધી, તો આના પર અમારા જીવનને આ ટ્રેનિંગ દરેક ખૂણે દરેક જગ્યાએ આ ટ્રેનિંગ અમને ખૂબ જ સારી લાગી છે. અને રાજપૂત સાહેબે અમારી ટોટલી જે સગવડ છે રહેવાથી માંડીને જમવા સુધીનું અને બધી ફેકલ્ટીની એની ખૂબ જ ધ્યાન રાખ્યું છે. અને એક આજે જે પ્રોગ્રામ કરેલો છે ફેક્ટરી વિઝિટનું, એ પણ અમને ખૂબ જ સારું લાગે છે. ટૂંકમાં કહું તો આ ટ્રેનિંગ અમારું જીવન પરિવર્તન કરી શકે એવી ટ્રેનિંગ અમને રહી છે. મારું નામ ફાલ્ગુની રાજપૂત છે. मेरा नाम उमाचरण राजपूत है और मैं स्टेट कंसल्टेंट हूँ निष्वर्ड में. कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के द्वारा यह ट्रेनिंग आयोजित की गई है. यह ट्रेनिंग महानिर्देशक श्री के द्विवेदी जी के नियंत्रण में एवं निर्देशक डॉक्टर पूनम सिन्हा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित की जा रही है. और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण हैं TOT. इसमें गुजरात के विभिन्न जिलों के जन शिक्षण संस्थानों के स्टाफ सम्मिलित हैं. इनमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, बैंकिंग स्कीम्स एंड प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स एंड फॉर्मेलिटीज़, उद्यमता से संबंधित विभिन्न प्रकार की सक्षमताएँ, यूनिट विजिट का चौथा दिन है. और यूनिट विजिट के लिए हम इन लोगों को यहाँ लेके आए कि किस प्रकार हम बिजनेस को स्टेबलाइज करें. उसमें बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान किस प्रकार करें, इनकी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए प्रैक्टिकली रूप में हम विजिट करवा रहे हैं. और ये विजिट का चौथा दिन है. हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी इनको प्राप्त हो, जाके आगे फील्ड में अपनी दूसरे लोगों को अपनी जानकारियाँ प्रदान करें और दूसरे लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करें. इनकी अपेक्षाएं हैं कि हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रतिवर्ष कराई जाए. तो उसके लिए मैं माननीय अपनी निर्देशक मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को हर वर्ष इसी प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जाए. મેનેજર રીતે એટલે કે માણસોને વર્ક ને એવું શું બતાવવાનું છે, કઈ રીતે કયું કરાવવાનું છે, એ બધું કામ શીખવાડીએ છીએ. અને આગળ કેવું કામ અને ક્યારે મોકલવાનું છે એ પણ ડાયરેક્ટ કરું છું. કેટલા વર્ષોથી આ મેનેજરનું કામ કરો છો અને અહીંયા કઈ રીતે આવે? મેં અહીંયા 4 વર્ષથી જોબ કરું છું. અને જેમ જેમ વધતું જાય છે, એટલે કે શું કહેવાય કે જેમ જેમ વર્ષ જેમ ચેન્જ થાય છે એ રીતના વધારે ઘણું શીખવા મળે છે મને. એવું છે આગળ. તમે મેનેજર તરીકે અહીંયા શું નવું ઈચ્છો છો? મેં મેનેજર રીતે એવું ઈચ્છું છું કે વધારે ને વધારે મશીન્સ આવે, જેથી અમારો પણ પ્રોગ્રેસ થાય અને અમારી કંપનીનો પણ ગ્રોથ થાય વધારે. એના વર્કરોને તમે કઈ રીતે કામ કરાવો? વર્કરને કેવું ફેમિલી તરીકે રાખે છે. જેમ કે કોઈને બધા ભાઈઓ જ છે, ભાઈઓ છે, બહેનો છે, તો કેવી રીતે કે એમને ખોટું ના લાગે. કોઈને સારું, આપણે જેટલું એમને સારું શીખવાડે છે ને એટલું એ આપણા જોડે સારી રીતે રહે છે અને એમને પણ આગળ વધારે આવડે છે. એવું તમે મેનેજર તરીકે શું કહેવા માંગશો? મેનેજર રીતે લોકોએ કામ કરવું જોઈએ. મેનેજર રીતે એ જ વસ્તુ કહેવા માગું છું કે બધા એક સાથે મળીને જો કામ કરીએ ને આપણે, તો આપણે આગળ કંપની વધારી શકીએ છીએ અને આપણો પ્રોગ્રેસ પણ એ રીતે જ થાય છે અને કંપનીને પણ આગળ લઈ જઈ શકીએ છીએ. શું નામ? મારું નામ કેયુર પટેલ છે. ઓકે. અમારી ફેક્ટરીમાં પહેલાં અમે માર્બલ ગ્રેનાઇટનું સેલ કરતા હતા. હવે આ છેલ્લા 6-8 વર્ષથી ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, ઇટાલિયન, બ્રાસ, કોપર, એમાં ઇનલેનું કામ, 2D, 3D, 5-6, અમને પેરામેટિકનું પણ ઘણું વર્ક કામ કરી રહ્યા છીએ. તમને કઈ રીતે આની પ્રેરણા મળી કે આ રીતે બિઝનેસ કરવો? એમાં એવું છે કે હું પહેલાં મારા બિઝનેસમાં માર્બલ ગ્રેનાઇટનું સપ્લાય કરતો હતો. એમાં કટિંગ, પોલિશિંગ એ મારા છોકરાઓ જોડે જ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતા. પછી જ્યાં CNC મશીનો છેલ્લા 8 વર્ષથી નવું ડેવલપ થયું, તો અમે બેઉ, એક મિકેનિકલ એન્જિનિયર, એક કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર, એટલે અમે માર્કેટમાંથી CNC મશીન લાવ્યો. અને ઈશ્વરની કૃપાથી બેઉ છોકરાની જે સ્કિલ છે એ એવી જોરદાર છે કે કોઈ બી ડિઝાઇન હોય, પેરામેટિક ડિઝાઇન હજી એકદમ નવું છે, પણ ગ્રેનાઇટ, માર્બલ અને ઇટાલિયનમાં જે બ્રાસ કોપરમાં વર્ક થાય એ માઇક્રોનમાં, કે જે 1 mm ના 100 ભાગ હોય, એવી ઝીણી નજરથી કામ કરી અને એકદમ પરફેક્ટ કામ કરતા થયા.
એટલે પછી અહીંયા બરોડામાં અને બહાર આખા ઇન્ડિયામાં જે આર્કિટેક્ટ ફિલ્ડ છે, આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર અને બિલ્ડર લોકો પણ આવું કામ માગતા થયા. એટલે એ બેઉ છોકરાઓ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે કામ પરફેક્ટ આગળ વધારતા જાય છે અને પેરામેટિક ડિઝાઇનનું કામ પણ બહુ વ્યવસ્થિત કરે છે. અત્યાર સુધી તમે કયા મોટા એવા કામો કર્યા છે જેનાથી તમને આ કામમાં આગળ વધવાની? ગુજરાતની બહાર કે ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં જાય છે? અમારું કામ બેંગ્લોર, અમદાવાદ, 4-5 સાઈડ અમદાવાદ ચાલે છે અને અહીંયા તાપી ખરું ને, તાપીનું કામ પણ ઘણું અમે કર્યું. પછી અહીંયા રુચિ શેઠ છે, ડેક્સ્ટર છે, સૌરભ પટેલ છે, આર્કિટેક્ટ લોકો જે નામચીન બરોડાના છે, એલમ્બિક છે, એમના બધા કામ. હાલમાં જે કોરોના આવ્યો હતો અને લોકડાઉન હતું તે સમયે તમે કઈ રીતે આને બેલેન્સ રાખ્યું? એ કોરોના કાળમાં અમે જે સમય અનુકૂળ તે અમારા ઘરે જ બેસીને અમે ડિઝાઇનનો ડેવલપ કરી અને બેસીને ઉપયોગ કર્યો. અને એ સિવાય જ્યારે માર્કેટમાં અંદર નહોતા, પોલીસનું એ હતું કે ભાઈ તમે ના વર્ક કરો, છતાં પણ અમે ઘરેથી વર્ક કરતા અને ગેટ બંધ રાખીને અમે કન્ટિન્યુઅસ કામ ચાલુ રાખ્યું. એ વર્કરોને કઈ રીતે તમે મેનેજ રાખો છો? વર્કરો જે છે અમારા જે છે એ બધો સ્ટાફ અમે એક ફેમિલી તરીકે એમની જોડે વ્યવહાર રાખીએ છીએ અને બધા જ અમારા જે સ્ટાફ છે એ અમે એવું નથી રાખતા કે અમારે વર્કર છે, અમારા એક ફેમિલી રીતે અમે બધા જોડે વર્ક કરીએ છીએ. અને અમારો સ્ટાફ પણ અમારો એવો છે કે ગમે ત્યારે જરૂર હોય તો એક પણ સ્ટાફ કોઈ પર્ટિક્યુલર આ જ કામ એવું નહીં, જે કામમાં કે ટાઈમે એટ ટુ ટાઈમ હાજર થઈ જાય એવો અમે સ્ટાફ પણ છે. આગળ શું નવું કરવા ઈચ્છો છો? નવુંમાં આ જે ફેક્ટરી છે એ સિવાય બીજું અમે 5 એક્સિસ મશીન લેવા માટે પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે કે જે મોટી ઘણી એમાઉન્ટનું આવે અને ગુજરાતમાં તો કદાચ ઓછા મશીન હોય તો, બાકી એવું મશીન અમે ડેવલપ કરવા માગીએ છીએ. અને એક બીજું સ્ટોન મ્યુઝિયમ, જે અમારા પાસે સ્ટોનોનું બહુ મોટું કલેક્શન છે. ગુજરાતમાં તો કોઈ પાસે નથી, ઇન્ડિયા લેવલે અમે એવું કલેક્શન કરી અને નવા જે સ્ટુડન્ટો હોય, આર્કિટેક્ટ હોય, એન્જિનિયર હોય, અને નવા જે સ્ટુડન્ટો હોય એને માર્ગદર્શન મળે અને એની અંદરથી પોતાનો બિઝનેસ મળે, આના માટે અમે બહુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને છેલ્લા 8-10 વર્ષથી MS યુનિવર્સિટીમાંથી પણ જે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ અને આર્કિટેક્ટના જે સ્ટુડન્ટો પૂરું ક્લાસ કરી અને જે છેલ્લો માટે અમારે ત્યાં વિઝિટ માટે આવે છે અને બધા લોકો એટલા ખુશ થઈને જાય છે કે ભાઈ અમને ખરેખર ઓછા ટાઈમમાં અહીંયા બધું સારું શીખવા મળે છે અને નોલેજ પણ મળે છે. અશોકભાઈ ડી ભલગામિયા. એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે કે જે મેનેજમેન્ટ છે, જે કંપનીની અંદર કયા માણસોને કયું કામ બતાવવું, કે કોઈ ડિઝાઇન આવે છે તો એને કેવી રીતે આગળ કામ કરવું, એ બધું મેનેજમેન્ટ હું પપ્પાને અને ભાઈને સાથે રહીને કરીએ છીએ. તમે કેટલા વર્ષથી આ કામ કરો છો અને તમને કઈ રીતે આમાં કામ કરવાના સક્રિય છે? આ અમે 8-1 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ, જેની અંદર સમજો કે ક્લાયન્ટ કોઈ ફોટોઝ આપે છે તો એના ઉપરથી અમે XYZ ફોટો એના ઉપરથી અમે ડિઝાઇન બનાવી આપીએ. તમે પહેલાંથી વિચાર્યું હતું કે આ જ ફિલ્ડમાં આવું છે કે પછી તમે બીજું કંઈક? ના, આ ફિલ્ડમાં રસ હતો. હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું, તો મને પહેલેથી મશીનમાં ને એમાં રસ હતો કે મશીનથી જે પ્રિસિઝન ને ક્વોલિટી આપી શકીએ છીએ એવું બીજા કોઈ મેન્યુઅલી નથી મળતું. એનાથી મને પહેલેથી રસ હતો કે આની અંદર આપણે આગળ વધીશું. તમે આગળ શું કરવા ચાહો છો ફેક્ટરીની અંદર? જે પપ્પાએ કીધું એ પ્રમાણે કે અમે 5 એક્સિસ મશીનના પ્લાનિંગમાં છે કે જે ગુજરાતમાં પણ અવેલેબલ નથી અને જેનું પ્રિસિઝન ને એક્યુરેસી બહુ હાઈ છે, જેનાથી આપણે પ્રોડક્શન છે એ પણ વધારી શકીએ છીએ અને સારી એવી ક્વોલિટી પણ આપી શકીએ. તમારી કંપનીની બીજી કોઈ શાખા બીજા કોઈ શહેરોમાં ખુલશે? હા, એવી તો આશા છે કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ખુલે એમ. શું નામ? ધવલ અશોકભાઈ ભલ. આજે તારીખ 20 અમારે ત્યાં MSD મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન અને એન્ટરપ્રિનરશિપના સ્ટુડન્ટ્સ ઓલ ઓવર ગુજરાતના કંઈક 9 જિલ્લામાંથી અલગ 8 કે એક જિલ્લામાંથી 8 થી 10 છોકરાઓ હોય, એવી રીતે એ લોકો પ્રોફેસર છે અને એ બીજા લોકોને મતલબ સ્ટુડન્ટ્સને ગાઈડ કરવાના છે કે નવા બિઝનેસ કઈ રીતે ડેવલપ કરી શકાય. જે MSME સેક્ટર છે એવી રીતે આ MSD સેક્ટર છે. એ સેક્ટરમાં એ પ્રોફેસરો પોતે બિઝનેસમેન હોય અથવા તો કોઈક નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય ત્યાંથી નોલેજ લઈ અને એ લોકોને પ્રોફેશનલ પ્રેક્ટિસ જોઈ અને સ્ટુડન્ટ્સને એને ગાઈડન્સ આપશે કે માર્કેટની અંદર લોકો કેવી રીતે બિઝનેસ કરી રહ્યા છે અથવા તો કેવા નાના લેવલના બિઝનેસથી કેવા મોટા લેવલના બિઝનેસ સુધી પહોંચી શકાય છે. એ વસ્તુનું ગાઈડન્સ આ માર્કેટની અંદર અમારી જેમ નાની ફેક્ટરીઓ, મોટી ફેક્ટરીઓ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વિઝિટ કરે છે અને એમની પાસેથી પ્રેક્ટિકલ નોલેજ લે છે.
અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ સ્ટુડન્ટ સુધી પહોંચાડે છે કે જે લોકો ભણી નથી શક્યા અને કદાચ એમને કંઈક આગળ ITI કરવાનો ચાન્સ મળ્યો હોય અથવા તો કંઈક નવું શીખવાનો મોકો મળ્યો હોય તો એ કઈ રીતે આગળ વધી શકે એ આવી રીતે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જોડે જઈ અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ લઈ અને બધાને શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો એ લોકો આજે આવેલા છે. તમારી આ ફેક્ટરી કેટલા વર્ષોથી છે અને અહીંયા કઈ રીતે લોકો વિદ્યાર્થીઓ આવે છે? અમારી ફેક્ટરી 1996 એટલે લગભગ આજે 25 વર્ષ જેવું થયું, 25-27 વર્ષ. ત્યારથી મારા ફાધરનો બિઝનેસ છે અને છેલ્લા અમે 8થી 10 વર્ષથી અમે CNCનું વર્ક કરી રહ્યા છે, જે કંઈક ઇનોવેટિવ છે, કંઈક ઇનોવેશન્સ છે કામની અંદર. તો ઓલ ઓવર વડોદરા, ગુજરાત, ઇન્ડિયા લેવલ સુધી આપણે બિઝનેસ અહીંથી કરીને નવું ડેવલપમેન્ટ, નવા પ્રોડક્ટ અને નવું કંઈક ઇનોવેશન કરીને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલે અમે સપ્લાય કરીએ છીએ. તમે જણાવ્યું કે તમારા ફાધરનો આ જે બિઝનેસ છે તમે અને તમારા ભાઈ કઈ રીતે હેન્ડલ કરો છો? 8 થી 10 વર્ષથી હું આ બિઝનેસમાં ઇન્વોલ્વ થયા પછી સમજો અમે શરૂઆત કરી ત્યારે પહેલાં એક મશીન લીધું, પછી ધીરે ધીરે માર્કેટની માંગ અને કંઈક નવું કંઈક ક્રિએટિવ જો માર્કેટમાં મળે તો લોકોના ચોઇસ અને સિલેક્શન્સ એ લેવલ સુધી પહોંચતા હોય છે. તો તમે કંઈક નવું અમને બતાવો. પૈસા એ પછીની વસ્તુ છે કે એના સિલેક્શન માટે, મટિરિયલ માટે કઈ રીતે આવી શકે, પણ માર્કેટમાં કંઈક નવી વસ્તુ જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લઈને આવે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તો એ વધારે ચાલતી હોય છે. તો એ રીતે હું મારું વધારે સેલ્સ માર્કેટિંગનું વધારે કામો છે. મારો ભાઈ છે એ મિકેનિકલ એન્જિનિયર, જો ટેકનિકલ અને પ્રેક્ટિકલ એ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એ હેન્ડલ કરતો હોય છે. મારું નામ હિમાંશુ ભલગામિયા છે અને અમારા ફર્મનું નામ સિદ્ધિવિનાયક માર્બલ S-Class ઇનોવેશન છે. સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ. સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો.